صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه المرسلين والصحابة أجمعين وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمين في الدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات سأل شيخنا مربي أرواحنا الحبيب عبد الرحمن بن أحمد سقاف إلى شيخنا مربي أرواحنا الحبيب علي بن الحبيب الرحمن سقاف إلى شيخنا مربي أرواحنا يهجد الدين من الخير وإلى روح مؤلف هذا الكتاب الحبيب عبد الرحمن بن سقاف بن سقاف وأصولهم وفروعهم ودوين حقوق عليهم أجمعين أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم بالجنة ويعين علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكراماتهم وإمدادهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة على هذه النية وعلى كل نية صالحة يا ربح لكل خير دافع لكل شر وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Digeser dulu sana tuh, jangan sampai sana dulu. Baru yang lain biar bagian. Salawatullahi taghasha ashrafar rusulil ata'i wa ta'ammul ala jama'an ma bada nurul kawakib. علينا والهنا من كل جانب فلنا البشرى بسعد جاءنا من خير واهب. صلوات الله تغشى أشرف رسل العطاء وتعم على جمعا ما بدا نور الكواكب. يا جمالا قد تجلى
المشارق والمغارب مرحبا أهلا وسهلا بك يا خير الحبائب صلوات الله تغشى أشرف رسل العطائب وتؤم على جمعا ما بدا نور الكواكب مرحبا أهلا بشمس خفيت فيها الكواكب مرحبا أهلا بشمس قد محت كل الغياهب صلوات الله تغشى أشرف رسل العطائب وتؤم على جمعا ما بدا نور الكواكب يا شريف الأصل لنا بك في كل النوائب أنت ملجأ كل عاس أنت مأوى كل تائب صلوات الله تغشى أشرف رسل العطائب وتؤم على جمعا ما بدا نور الكواكب وله الشكر على ما قد حبانا من مواهب يا كريما يا رحيما جد وعجل بالمطالب صلوات الله تغشى أشرف رسل العطائب وتؤم على جمعا ما بدا نور الكواكب من توجه نحو بابك ما رجع من ذاك خائب واغفر ذنب عبد قد أتى نحوك تائب صلوات الله kedua ada رسل العطائب وتؤم على جمعا ما بدا نور الكواكب datang bau. Hah? Datang bau belum datang. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Mubtilatul wudu'i. Arba'atu asya'a. Al-awwalu. Al-khariju. Minal kuburi. Awin duburi. Ghairil mani.
والثاني زوال العقل بنوم أو غيره إلا نوم ممكن مقعدته من الأرض والثالث التقاء بشرتي رجل وامرأة كبيرين أجنبيين بلا حائل والرابع مس قبور الآدمي أو حلقة دبره ببطن الكف أو بطون الأصابع والله أعلم بالصواب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام المؤلف رحمه الله أدام النفع به بركات علومه وبكم في الدارين آمين. قال رضي الله تعالى عنكم. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti kita pengajian Rabu nggak di mana? Nggak di Swadaya doang ya. Jadi kita saban minggu kita muter. Malam Rabu pertama di lapangan Rosdo. Kemudian malam Rabu yang kedua di Sawo. Malam Rabu ketiga di Mandar. Kemudian malam Rabu yang keempat di Swadaya tuh. Jadi kita nggak di Rizki doang, kita muter. Nah besok insya Allah giliran di Mandar tuh. Tempatnya di mana? Nggak sebelah mana ya? Tempatnya mana? Bawah. Oh, nggak upah hujan, tinggal kita bareng-bareng mandi hujan. Ada diet. Lautnya di atas dikit berdua sama imam berdua. Insya Allah nggak hujan. Nggak usah khawatir Pak, bukan di luar apa yang nggak apa-apa, di luar nggak apa-apa ya, lapangan nggak apa-apa. Sebelah mana sih? Sebelah mana? Dari masuk di itu tuh yang lebih banjir? Kiri. Laki perempuan bisa tuh. Oh, ya udah nggak apa-apa. Arif lo pakai galau ikat. Tulis la ilaha illallah. Nggak hujan insya Allah. Kalau udah kita bubar. Kita kan mulai malam tuh, malam jam 9, setengah 10 kita baru mulai. Artinya ada jam 8-an kita udah mulai rotip. Ntar ada belum datang baca selawat sih baru. Kita mulai paling jam setengah 9 malam kita mulai. Orang anak kalong semua. Yang ini kalong semua. Kalau jam 8, 9 udah balik bobo belum. Boboin jam 2. Terus sebelah. Bobo jam 2, bangun jam 4. Bukan tidur, bukan bobo. Aneh kalau bangunin si Roni, bangun bobo aja. Setan. Di Sleman ini ngapain di luar lapangan terbelah nggak apa-apa, nggak usah di itu. Waktu di rumah nggak usah, enak di rumah gerah. Enak kan di luar gitu, jangan di rumah. Jadi kan insya Allah di lapangan terus kalau nanti tempatnya nggak ada kita di panahan yang di R1 tuh lapangan tuh gitu, situ tergantung tempat tuh. Kalau nggak ada mau ngambil gitu, orang ngaji. Mulai ngaji kita malam lagi jam 10, kelar jam 12 sampai mau kita. Kelar kita malam setengah 12, jam 12 kita baru pulang semua. Jadi insya Allah ya. Jadi besok kita mulai di mana? Benar tuh. Kita nggak bilang-bilangin, orang-orang baik lingkungan bilang-bilangin, yang baik lingkungan baik bilang-bilangin. RT juga bilangin, pernah ada pengajian bilang sebulan sekali bilangin, bilang RT, bilang RW, sebulan sekali bilangin. Kupingnya bisikit, sebulan sekali. Nggak sabar minggu, sebulan sekali bilangin, sebulan sekali. Nggak sabar minggu, nggak sebulan sekali kita pengajian di Pandan. Sebulan sekali doang dia. Sekali. Nanti kita sebulan sekali lagi di
tangan terus. Jadi malam Rabu pertama gitu di tangan terus. Mandar pertama sip. Tangan terus. Datang juga lah. Pertama di tangan terus. Tempatnya di mana ntar dulu, ntar insya Allah. Yang kedua di Sawo, tempatnya Denny tuh. Jadi Denny yang malam Sabtu dia nggak ada tuh. Terus malam Rabu ketiga di Mandar tuh, malam Rabu keempat di ya. Puasa kita nggak libur, kita libur cuma Lebaran 2 minggu udah. Selebih kita masuk lagi tuh. Jadi kita liburan cuma 2 minggu. Itu yang pengen kemana-mana tuh, pengen jalan-jalan yang kebanyakan duit. 2 minggu doang Lebaran tuh libur tuh. Semua libur cuma 2 minggu doang. Selebihnya kita udah apa? Masuk lagi, biar lagi. Kalau kelamaan libur pertama, ente otaknya bebel, yang kedua maksiat jalan, insya Allah. Begitu, paling khawatir nanti yang dulunya udah baik, akhirnya kelamaan libur kan waktu kosong tuh, nggak ngapain, kayak opik kan deh, tenggele lagi. Geleknya udah berhenti, tenggele lagi. Masuk lang, muat lah. Geser. Nanti insya Allah kalau ada acara di sini yang jadi MC tulang nanti insya Allah. Benar nggak bang, tulang MC nanti insya Allah. Bukan acara di mana tulang jadi MC nanti insya Allah. Tenang, bayarin 1000. Nah, beres pokoknya kebuli apa lagi nih kan? Ya. Pastel tuh buah-buahan tuh. Nah, pisangnya 2, apelnya 1. Rambutan 3 biji. Martabak iya insya Allah, mudah-mudahan. Jadi tulang nanti kalau di mana acara mana tulang menjadi MC-nya tuh insya Allah. Enggak, rencananya kan tahun besok nanti pengen bikin acara maulid di Sangkan tuh. Kayaknya ada pengen bikin di Mata nanti insya Allah tuh. Kalau enggak maulid kita bikin di mana, di Mata bikin insya Allah, mudah-mudahan. MC-nya kita ambil dari Afrika Selatan. Tampil tulang. Kita bilang, lang, dandannya biar rapi. Jadi orang tuh ngeliat ente pangling. Tulang apa setan. Biar rapi lang, pakai sorban lang. Oh, gila. Belum belajar. Habis waktu lagi. Kita gitu ulang lagi ada lagi bocor. Nanti insya Allah kita bikin acara ini, kalau enggak maulid, kalau enggak akhirat kali ini insya Allah mudah-mudahan. Kan duitnya sama, udah bisa berapa lebih? 7 juta. Udah kita nggak usah pakai makan, nggak usah deh. Yang penting bisa bayar pulang. Anak-anak nggak dididik buat makan, tinggal. Yang penting kita ngumpul acara mereka, kita tuh utang semua turut tuh. Selesai kita nggak usah makan, bilangin. Maaf nih nggak ada makan gitu. Kita nggak terbiasa makan. Jadi ala kadarnya aja, kalau pengen juga ada makan, emak-emak kita bilangin, masing-masing emak-emak suruh bawa apa itu? Nah, nasi tuh, akur tuh gitu tuh, enak begitu tuh. Jadi kita nggak pakai mikirin apa itu, mikirin konsumsi nggak. Jadi yang mikirin biar suaminya dari mama itu. Ada bang abis setan juga Ustaz. Iya nanti insya Allah ya, kalau jadi nanti kita bikin merah di mana? Di Mata nanti insya Allah sebelum kita sebelum acara Ramadan tiba ya nanti insya Allah, mudah-mudahan sih. Nah sekarang kita insya Allah akan bahas tentang hal-hal yang batalkan tentang wudu. Ada 4 hal ya. Kemarin yang pertama, keluar sesuatu daripada kemaluan depan atau kemaluan belakang selain daripada air. Pokoknya apaan aja yang keluar itu. Bisa bentuknya padat, bisa bentuknya cair, bisa bentuknya gas tuh, angin, bisa begitu. Ente kentut, wudu ente maka hukumnya bagaimana? Batal tuh. Makan minum nggak bikin batal wudu ya. Ente habis wudu nih, kemudian ente apa? Makan gitu. Itu nggak bikin batal wudu ente, enggak tuh. Merokok, betul nggak wudu ente? Kagak, nggak batal wudu ente. Kecuali ngerokok dengan cewek. Itu yang bikin batal bukan ngerokoknya apanya? Pegang ceweknya tuh. Yang dipegang bukan tangan lagi.
pengalaman semuanya. Kalau Bang Abes insya Allah nggak begitu deh soalnya. Nggak ada khawatir Bang Mu doang. Ada orangnya sih nggak khawatir. Ada Bang Mu. Pakai ngumpet lagi. Makan sop. Makan sop. Serem juga. Bang Mu kemarin bawa makanan ke mobil aneh pakai nyampa. Di sana 34 kan. Terus aneh besok ngajar, Bang Nur, ini roti siapa? Banyak roti di jok belakang, bawahnya ada bekas kantong apa itu, sayur roti. Bang Mu gila juga. Mobil gue 34. Mobil kerja. Bang Mu gila juga. Ada aja Bang Mu itu luar biasa. Dikira mobil kita 34 kali. Gila, mobil mama. Ada aja. Nah, jadi mau yang keluar itu apa tuh? Benda yang padat atau yang cair atau yang gas, maka batal wudhu kita itu. Ente udah wudhu nih, kemudian kentut saja, batal wudhu ente itu. Kan orang nggak tahu, ente kan tahu berasa apa itu? Keluar tuh, orang tahu nih pas udah bau. Orang nggak tahu karena nggak ada apanya, nggak ada suaranya tuh, cuma pes aja tuh. Ente dia aja pura-pura bego. Resmi lagi. Tahu-taunya ruangan tuh apa? Anda pernah kejadian begitu? Anda naik taksi lagi tuh waktu itu, ame teman-teman aneh pas udah nggak berapa lama baru jalan taksi, kayaknya bau nggak enak. Apa AC-nya bang? AC-nya bau banget? Enggak bang, nggak bau. Wah setan kentut. Jangan kentut teman. Nggak ngaku apa besok-besokan lagi. Jadi kentut sekalipun nggak bunyi, maka wudhu kita apa tuh? Batal tuh, jelas ya. Ente udah wudhu, kemudian ente kencing, maka wudhu ente bagaimana tuh? Batal tuh. Ente wudhu, kemudian ente langsung buang air besar, BAB, maka wudhu ente dihukumkan batal. Ingetin ya, jelas ya. Sesuatu yang keluar dari kemaluan depan belakang, tapi bukan air mani itu. Selain itu, maka hukumnya adalah batal wudhu ente. Mau dibentuknya padat atau bentuknya cair atau bentuknya gas tuh. Wasani yang kedua, zawalul aqli binaumin al ghairihi, hilang akal dengan sebab tidur. Ente tidur, wudhu ente apa? Pas bangun batal tuh, ingetin tuh. Ente udah wudhu nih, kemudian ente apa? Tidur. Nungguin waktu sembahyang subuh, kayak Ipul. Nungguin subuh tidur dia. Ingetin kalau yang tidur begini enggak ya? Gini enggak ya tuh? Tidur begini ya? Enggak tuh. Sekalipun kita apa? Melenggut sekalipun tuh. Yang penting posisi pantat enggak apa? Enggak berubah, enggak terangkat tuh. Selama enggak terangkat sekalipun begini-begini, maka untuk dihukumkan bagaimana tuh? Enggak batal, ingetin tuh. Yang bikin batal kalau seandainya memang kita tidurnya bukan seperti ini tuh, begitu posisinya. Jadi pantatnya keangkat itu, maka dihukumkan wudhu kita bagaimana? Batal tuh, ingetin tuh. Jadi tidur itu bikin batal wudhu atau selainnya, hilang akal dengan selain daripada tidur. Contohnya mabok misalnya tuh, batal wudhu kita itu. Misalnya apa lagi? Pokoknya yang bikin hilang akal kita, maka dihukumkan wudhu kita apa? Menjadi batal. Illa kecuali nauma mumakkinin maka ada tahunal ardi, kecuali orang yang tidurnya memantapkan tempat duduknya dari permukaan tanah. Begini tuh, ya begini ya. Ente ngantuk nih melengkut, usahakan begini duduk ente tuh. Jangan apa? Jangan berubah tuh. Pas ente ngelembut, mau begini, yang penting posisi ente punya duduk seperti ini, maka dihukumkan wudhunya bagaimana? Gak batal tuh. Wudhu dihukumkan tidak apa? Tidak batal tuh. Yang penting begini duduknya tuh. Jangan sampai ngangkat dikit, maka dihukumkan wudhu kita bagaimana? Batal tuh. Jelas ya, ngerti ya?
Jadi yang pertama tadi sesuatu yang keluar dari kemaluan depan atau kemaluan belakang tapi selain daripada air mani. Yang kedua, hilangnya akal dengan sebab tidur atau selainnya, kecuali tidur orang yang memantapkan tempat duduknya dari permukaan tanah. Wasal itu yang ketiga, iltiqa'u basyaratai rajulin wa imra'atin kabiraini ajnabiyaini bila hailin. Bertemunya dua kulit laki perempuan yang sudah akil balik, yang ajnabi. Ingetin kemarin tuh, ada mahram, ada ajnabi. Ingetin, ada mahram, ada ajnabiyah. Jadi bertemunya dua kulit laki perempuan yang sudah akil balik, kemudian yang dia bukan mahram tanpa ada penghalang. Ente dengan bini ente mahram bukan tuh? Dengan bini mahram bukan? Bukan. Makanya kan untuk kita apa? Batal. Kita boleh apa? Kawin dengan dia tuh, boleh nikah dengan dia tuh. Nah, kalau bini kita cium tangan dengan kita udah wudu, maka wudu kita dihukumkan bagaimana tuh? Batal tuh, ingetin tuh. Ente dia wudu atau kelas sembahyang, misalnya berjamaah dengan bini ente. Bini ente pengen apa? Pengen salim, cium tangan salim. Oke salim. Ada aja salim. Cium tangan, salim. Salim berarti ada Ahmad. Kalau nggak Ahmad, ada Muhammad di depan. Bukan salim, Mamet. 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 Itu kan kemarin kecil Mamet deh. Apaan Mamet itu kan? Iya bukan Mamet ya kan? Tahu aja Mamet? Nggak tahu lah susah. Salim, Mamet sama tadi juga, tapi yang benar cium tangan. Atau bahasa habaib sebah nama itu. Apa namanya? Sebah tuh. Jadi jangan bilang salim, jangan. Kalau Muhammad tengok. Tuh abang gue. Bilangnya sebah atau bilangnya cium tangan. Ingetin, cium tangan bukan jidat, bukan di pipi, dari mana tuh? Di hidung tuh. Ente cium tangan sama orang tua ente, sama guru ente yang lebih tua, jangan tangan satu, tangan apa? Tangan dua. Ingetin tuh, ente cium tangan sama guru, sama orang tua, sama mertua, sama yang lebih tua, kakek ente, kong ente, jangan tangan satu. Nggak adab tuh. Sekalipun nggak masalah, tapi nggak, itu nggak adab. Adabnya dua tangan tuh, begitu. Jelas ya gitu ya. Jadi bukan salim ki, tapi apa? Sebah namanya tuh. Atau anak kecil bilangnya Mamat. Jangan salim. Ngerboke salim. Lagi mabok lagi. Mabok cinta. Ada perawan tuh yang di atas nganggur ada satu orang. Perawan, kalau ada yang perawan yang belum punya pasangan, jangan cari yang lain, cari dulu jamaah dulu. Jamaah kira-kira ada. Nah, yang laki ini biar lebih agresif, jangan yang laki dia. Kalau ada jangan bicara dulu, jangan deh. Karena dia gak bakal laku. Turun-turun jamaah aja, turun-turun jamaah, nggak usah keluar. Kan kalau jamaah kan enak, tahu kebiasaan kita, tahu ngaji kita, tahu jam segala macam. Kalau yang bukan jamaah kita khawatir, kita kan gajinya malam, takut nanti bininya masih pacaran aja udah apa? Udah curiga, jangan-jangan saya didoain bang, emang didoain dengan guru saya. Baru pacaran dicurigai sama pacarnya. Sampai ada ngelarang jangan sampai ngaji dulu katanya kemalaman. Kalau ngaji siang-siang lu gak kerja. Atau mau ngaji dulu siang-siang. Kan aneh kan ngalah waktu mente. Ente kan ada yang kerja, ada yang dagang, aneh ngalah waktu mente. Kenapa yang mulai sampai malam jam 10 jam? Aneh ngalah waktu mente yang pada kerja. Aneh berharap ente yang kerja pulang sebentar istirahat, makan, tidur, bisa langsung apa? Ngaji gitu, harus begitu. Makanya kalau waktu mente mulai jam 9:30, jam 10. Ya khawatir nanti ada yang masih kerja di kantor, kan takut nanti ada yang lembur tuh, kayak si siapa ya? Adon kan lembur kemarin nih,
jam 11 pulang malam. Iya, tapi tadi masih dapat ngaji, alhamdulillah sebentar doang. Iya, ada sampai malam. Ada ngaji setan. Ini doain. Kerjaan ngaji. Tapi dia berhenti kerjanya. Jelas begitu ya. Jadi yang ketiga tadi bertemunya dua kulit laki perempuan yang sudah akil balik tapi ajnabi tanpa ada apa tadi itu? Halangatin. Ada mahram, ada ajnabi. Mahram itu adalah perempuan yang haram dinikahi atau laki-laki yang haram dinikahi. Nanti ada kalimat ajnabi atau ajnabiyah tuh, ingetin. Ajnabi laki-laki yang boleh dinikahi. Ajnabiyah perempuan yang boleh diapain? Ingetin tuh. Jadi ada kalimat mahram, ada kalimat ajnabi atau ajnabiyah. Mahram ini berlaku buat laki perempuan. Kalau laki berarti ini laki nggak boleh diapain? Nikahin tuh. Kalau perempuan maka perempuan ini tidak boleh dinikahin. Nanti ada kalimat ajnabi dengan kalimat ajnabiyah tuh. Kalau ajnabi laki-laki yang boleh diapain? Nikahin. Ajnabiyah maka perempuan ini boleh diapain? Ingatin tuh yang kemarin tuh, yang 18 mahram kemarin ya. 7 dari jalur nasab, kemudian 7 dari jalur susuan, kemudian 4 dari jalur pernikahan. Ingatin kemarin tuh. Itulah yang disebut dengan mahram semua itu. Ente dengan ibu ente apa hukumnya tuh? Mahram. Ente punya ponakan perempuan apa hukumnya tuh? Mahram. Ente dengan nenek ente apa hukumnya? Mahram tuh. Tante ente dari jalur ayah, dari jalur ibu apa hukum ke ente tuh? Mahram tuh. Ente cium tangan dengan dia untuk ente hukumnya bagaimana? Batal. Kenapa demikian? Karena itu tante ente haram diapain? Nikahin tuh. Ente udah kawin nih, punya mertua, punya ibu mertua. Ibu mertua ente dengan apa ya? Dengan ente apa? Mahram. Ente cium tangan dengan ibu mertua. Gimana hukum ente? Batal. Kenapa demikian? Karena dia merupakan apa? Mahram kita itu. Artinya itu ibu mertua adalah perempuan yang haram diapain? Nikahin, nggak boleh. Sekalipun sudah apa? Misalnya cerai si A dengan si B nih, nikah. Kemudian cerai nih. Kan masing-masing punya apa nih? Punya mertua. Yang perempuan punya mertua laki-laki, yang laki-laki punya mertua perempuan. Selama-lamanya mertua nggak ada bekasnya tuh. Tetap hukumnya mertua tidak ada bekasnya. Sekalipun sudah cerai, ente cium tangan dengan dia, ente ada wudu, maka wudu. Ente hukum begitu. Hukuman bagaimana hukumnya itu? Kenapa demikian? Karena mertua adalah hukumnya adalah mahram. Begitu ya. Jadi begitu ya. Jadi mertua adalah hukumnya mahram sekalipun sudah apa tadi? Sudah bercerai, sudah berpisah tuh. Atau bapak ente punya istri baru tuh begitu. Bapak ente punya istri baru, bapak ente lagi enak sebelah sini nih. Misalnya ada laki kawin lagi kan begitu. Ini orang punya bapak kawin lagi. Nah, kan berarti ibu apa itu? Ibu tiri itu, ibu baru tuh. Nah, ibu baru itu, ibu tiri hukumnya apa? Mahram tuh. Sekalipun lebih muda dari ente. Pas lihat, wah bokap jago juga nyarinya. Jago juga nyarinya. Masa ibu ente umurnya 25, ente umur 30 kan? Jadi kayak pacaran ente tuh. Itu bagaimana hukumnya tuh? Mahram. Ente cium tangan dengan dia lama gitu. Bang anak tiri kurang ajar. Dia amalin ilmu langsung. Manggil yuk, ibu, bu, saya pengen ngambil ilmu bu. Kata ustaz tadi nggak batal. Tangannya lembut tuh ibu. Bapaknya jangan lama-lama. Gak batal pak, ibu tau gak batal, lo kan serem ini. Itu kejadian benar tuh benar ente. Dia punya ibu tirinya lebih muda dari apa? Dari anak tirinya lebih muda tuh. Dia cium tangan. Nah yang mana Ustaz gimana wuduan? Gak batal itu ibu ente gak batal tuh. Ustaz aneh serem urusan ente sama Allah. Gila anak tiri serem ibu tiri. Itu kejadian. Jadi aneh punya murid, orang tuanya sama anaknya ngaji mana. Nah bapaknya kawin lagi, dapetin anak yang lebih apa?
lebih muda, daun muda dapetin tuh. Cakep lebih. Nah, anaknya nanya, "Anda gimana cium tangan sama ibu tiri aneh?" Enggak batal. Kan ibu tiri ente udah ibu ente. Karena dia istri daripada bapak ente, enggak batal hukumnya. Dia adalah mahram ente gitu. Terus begitu ya. Kalau kejadian begitu khawatir nih di antara ente aja begitu khawatir kejadian, kayak muka-mukanya ada kejadian gitu. Kalau yang mengangkat ada jadi anak silakan ya. Atau pengen kawin sama ibunya ada lah. Yang mau jadi bapak jadi silakan ya. Masih lama sih ya, 3 bulan kan 4 bulan 10 hari ya. 4 bulan 10 hari masih tidak habis tuh. Kalau kira ada jamaah yang mau ngelamar jangan balak deh. Jadi bapak Ariel deh. Pun mampu. Ntar ibu dipanggil Mario wanit. Saya wanit. Kalau cocok boleh deh bu, ketimbang ke aku. Bercanda nih ya. Betul aku berbagi. Jangan sampai kejadian tuh ya. Pas itu coba ambil ya bu. Ada. Ditabok ya. Terus gitu ya. Jadi bertemunya dua kulit dari laki perempuan yang sudah akil balik, yang dia dua-duanya apa? Bukan mahram, tanpa ada apa tadi? Halang sama sekali, maka dihukumkan batal wudunya itu. Yang terakhir yang keempat, masuku bulil adami aw halqati duburi, memegang kemaluan depan atau lingkaran dari kemaluan belakang bibatnil kafi, dengan perut telapak tangan, au butunil asabi'i, atau dengan perut daripada jari-jari. Nah, kalau pakai ini batal nih. Maaf, ini dakar nih, ini dakar. Kalau megangnya begini, maka hukum wudunya bagaimana? Batal tuh. Ingetin tuh. Mau pakai perut telapak tangan atau pakai perut dari jari-jari tangan. Kena begini dakar nih, kena begini. Nah, maka wudu ente bagaimana hukumnya? Batal tuh, ingetin tuh. Ente dia wudu, tapi lupa pakai anduk tuh. Masih telanjang perut udah apa? Udah wudu, setelah wudu, tangan ente kena apa? Zakat. Nah, gitu doang tuh. Atau ininya, nih, maka hukum wudu itu bagaimana hukumnya tuh? Batal tuh. Ingetin, yang batal kalau kemaluan depan dia disentuh dengan perut telapak tangan atau perut jari-jari tangan. Kalau pakai ini nggak batal, tuh begitu ya. Jadi kalau gatal gitu tuh, ya. Ini begini nggak batal tuh. Misalnya zakar ente gatal, garuknya begini tuh. Apa yang bukan garukin begini? Tolong. Kata Roni begitu, ya tolong itu. Apaan? Kita yang punya nggak pakai ini nih. Katanya Ron kalau pakai ini udah Ron. Begini aja Ron. Jadi begini nggak batal tuh, ikutin tuh ya. Yang batal kalau menggunakan perut telapak tangan atau perut begini nggak batal tuh. Ente gatal gituin itu nggak batal. Atau lingkaran apa itu? Lingkaran dubur tuh. Lingkarannya ya, bukan bulatan pantatnya bukan. Bukan bulatan apanya? Pantatnya bukan. Lingkaran yang tempat keluar tai tuh. Tuh kan ada itu tuh. Ada kayak cincin tuh. Iya enggak? Bener gak cincin? Begini kan, begini bentuknya ya? Iya, begitu. Jadi kalau pas keluar tai kan dia langsung apa itu?
monyong. Kan begitu tuh. Nah, itu kalau dipegang pakai ini batal tuh. Jadi bukan apanya tuh? Bukan lingkaran pantatnya, bukan lingkaran daripada apanya? Pantat, tapi apa? Lingkaran daripada duburnya tuh. Jadi bukan bundaran pantat, bukan, tapi apa? Lingkaran daripada duburnya pantatnya itu. Maka dihukumkan kalau pegang pakai ini atau pakai ini, hukumnya bagaimana hukum kita? Batal tuh. Tapi kalau pakai ini gimana hukumnya tuh? Batal, ingat itu. Jadi kemaluan depan belakang kalau dipegang menggunakan perut telapak tangan atau perut, wudhu kita dihukumkan bagaimana? Batal. Ente dia wudhu, anak ente yang kecil minta cebokin, ente cebokin gitu. Habis dia belok ente cebokin, kan cebok pakai ini kan? Ente dia wudhu kena ini, maka wudhu ente bagaimana hukumnya? Batal, ingetin tuh. Kenapa demikian? Karena menggunakan perut jari tangan atau menggunakan perut telapak tangan tuh, ingetin. Tapi kalau pakai ini atau pakai ini, maka dihukumkan wudhunya tidak apa? Gak batal, ingetin, jelas ya. Jadi yang keempat itu, yang keempat memegang kemaluan depan atau lingkaran kemaluan belakang, ingetin ya, bukan bunderan pantatnya, bukan. Tapi apa? Lingkaran kemaluan belakang tuh, yang tempat keluar tai, dipegang menggunakan apa tadi? Perut telapak tangan atau menggunakan perut daripada jari-jari tangan. Maka dihukumkan wudhu kita dihukumkan batal. Jelas ya? Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء جد إجابتي إلهي توسلنا بقرآنك الكريم تنور بصيرتي وسمعي ومقلتي وتلهمني رشدي وترزقني علم اليقين توفقني لحسن عبادتي بأسمائك الحسنى تجود بتوبة نصوح تغفر لي وزلتي وتنزرني في كل حال ولمحة تنجي بها من هول يوم القيامة وبالمصطفى الرسول تشرح لصدري تيسر لأمري وتكشف كربتي وبالأنبياء والملائكة الكرام تحقق بالتقوى وإدراك الغايات بهروات الأولياء تلحقني بهم وذريتي وشيعتي وعشيرتي وتصرف عني كل
شر بحقهم وشرا لذي شر من إنس وجنة بفضلك بشرني بحسن الخواتم وبالرحمة ادخلني بدار الإقامة عليهم من المولى صلاة وتسليم ورضوان استجب إلهي مناجاتي إلهي بجاه الأنبياء والملائكة وبالأولياء جد لنا بالإجابة اللهم إني استودعتك ما قرأت وما سمعت فاردده إلي عند حاجتي إليه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك الحمد لله على نعم الله الحمد لله على بركات الله الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا والحمد لله رب العالمين يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Tetap nanti hadiah di doa ini. Yang malam berkumpul Kamis ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gabungan semua, Dok. Jangan anak